सत श्री अकाल। मैं हाँ जसवीर ते टीवी पंजाब के प्रोग्राम पंजाब नाउ च तुहाडा स्वागत है। लो जी, अज सदन का स्पैशल इजलास हो गया शुरू। स्पैशल की है ये लगातार सवाल उठ रहे थे और स्पैशल दे स्पैशल ये होया कि अज 50 मिनट तो वध दा भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरां ने दिता ते उस भाषण दे विच बड़ा कुछ होया। पंडित जवाहर लाल नेहरू का भी जिक्र आया, संसद की कंटीन दे विच मिलण वाली सबसिडी का भी जिक्र आया। ये तो इलावा कोरोना के दौर दे विच MP लैड फंड जिहड़ा बंद होया उहदा भी जिक्र आया ते नाल जिक्र तेलंगाना का आया जिहड़ा ध्यान मंगदा है। क्यों तेलंगाना के बारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरां ने स्ट्रैस दे के गल कीती कि सियासी दा खेड गए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरी। विरोधी धिर वालों अधीर रंजन चौधरी होरां ने भी कुछ पहलू रखे, आपां उन्हां दा भी जिक्र करांगे। इहदे तो इलावा गल प्रताप सिंह बाजवा की करनी पैगी। खाली हथ वापस परत आए आ दिल्लियों नहीं हैदराबाद तो ज़्यादा बेहतर होएगा। दिल्ली का इस करके चर्चा चलता कि केंद्री लीडरशिप जिहड़ी आ वो सारियां पार्टियां दी तकरीबन खेतरी पार्टियां नूं छड्ड के दिल्ली बैठती है। हैदराबाद तो खाली हथ वापस परत आए आ, बेरंग परत आए आ ते उत्थे होया की ते हुण उत्थों परतन तो बाद प्रताप सिंह बाजवा की करनगे, कहानी जा किहड़े पासे नूं रही है। और इहदे विच आम आदमी पार्टी ते कांग्रेस का इंडिया गठजोड़ दे विच रहना थोड़ा जिहा औखा भी हुंदा जा रहा। डिले टैक्टिक्स अपनाईयां जा रही, कहंदे जी हुण नवंबर तक टाल दिओ सीटां दी वंड। गल जा किहड़े पासे नूं रही है। जिक्र यह भी करना बनता है कि एक सरकार होर डिगण की तैयारी है। ताज़ा सरकार बनी होवे ते ओपोजिशन का MLA ये कह दे कि ये 45 MLA साडे संपर्क दे विच ने, देखियो सही आने वाले दिनों च हुंदा की है। तो फिर चिंता तो करनी बनती है कि कहानी जा किहड़े पासे नूं रही है। इत्थे सरकारां बनाउण दी तैयारी चलदी पई है 5 सूबिਆਂ दे विच, ते जे सरकारां डिगण दी तैयारी चलदी पई है फिर कल्ला चोण लड़न ते जोर नहीं देना पेगा, सरकारां बचाउण ते भी जोर देना पेगा। जिक्र छेड़ांगे, जिक्र ये भी करांगे कि इधर पंजाब दे विच एक सवेरे सवेरे नवी खबर आ गई कि साबका MLA सतकार कौर गहरी ते उहदे पति लाडी गहरी नूं गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किहने कीता? विजिलेंस ब्यूरो ने। क्यों? आमदन तो वध संपत्ति। सतकार कौर गहरी जिहड़ी कांग्रेस वालों MLA सी, पर पिछले समय दे विच उहने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लई सीगी। आ हुण भाजपा वालियां वल विजिलेंस पंजाब दी कुछ ज़्यादा जिहड़ी आ ओह तिखे रूप दे विच कार्रवाइयां करदी नज़र आ रही है। तमाम खबरां दे उत्ते करांगे चर्चा करने लई मेरे नाल मौजूद रहणगे सीनियर पत्रकार राजीव पास्कर जी। पास्कर साहब जी आए। बहुत बहुत शुक्रिया जसवीर जी। पास्कर साहब, शुरुआत आपां फिर स्पैशल इजलास, क्योंकि स्पैशल खबर तो यही है अज दी, आपां इहदे तो शुरू कर लैंदे आ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरां दा भाषण सुनिया। शुरू दे विच थोड़ा जिहा इंज लगा कि शायद उकाऊ जिहा, शायद लीह तो उतर गए ने, शायद स्थितियां नूं देख के वो हुण रस नहीं रहा प्रधानमंत्री होरां दे भाषण दे विच। पर जिवें जिवें उन्होंने गड्डी अगे तोरी थोड़ा जिहा तिखा हुंदा गया जिद्दां भाषण, ते उस तिखेपन दे विच अखीर च आण के जदों कुछ सूबिਆਂ दे टुੱਟਣ ਦੀ गल कीती उन्हें कि झारखंड बनदा ते खुशी मनाई जाती है, कोई होर सूबा बनता तो खुशी मनाई जाती है। पर कहते कमाल की गल है, तेलंगाना बनता तो ना आंध्रा खुशी मना सकिया तो ना तेलंगाना खुशी मना सकिया। कतलो गारत तक जी हो जाती है। यह चीज़ों को सानू याद रखना चाहिए। वो विशेष तौर पर ये टिप्पणी करते हैं। तेलंगाना दे विच चोणां भी है विधान सभा दियां, ते लगता है कि ये प्रधानमंत्री होरां दी टैक्टिक्स रही है। वो कदी कदी इदां भी होंदा भाषण देण लई आउंदे आ ना, ते जिहड़े सूबे दा चोण हुंदी है, सूबे की चोण हुंदी है, वो गमछा उहदे कलर का पाए होणगे, वो पग उस तरीके की धरे आउंदे आ। वो उन्हां दा प्रचार करन दा एक तरीका है कि संसद दे विच भी प्रचार कर गए, दा खेड गए। देखो, जिथे तक प्रधानमंत्री की वो स्पीच की गल हैगी है, स्पीच तो पहले असी इस गल ते आईए 1 सैप्टेंबर वो दिन जब मीटिंग सीगी इंडी अलायंस की कही आपां, क्योंकि प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं भी इंडी अलायंस है इंडिया की, वो मीटिंग सीगी मुंबई दे विच। और उस दिन ही एक अचानक केंद्र सरकार ने स्पैशल सैशन बुलाने का डिसीजन लिता और बिना किसी एजेंडे नूं दसे हुए बुलाने वाला यह सैशन हौले हौले करके जब यह सैशन अज शुरू होया तद, यानी 1 तरीक से अज तक बहुत सारी इदां दी गल्लां हुईयां। इंडिया का ना भारत, फिर
ਉਹ ਜਿਹੜੀ G20 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਫ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਡੈਸਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਯਾਨੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਪੋਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੰਸੋ ਸੀਗੀ। ਮਹਿਲਾ ਆਰਕਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੁਰੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਈਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਆਰਕਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜਾਂ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਜਦ ਕੱਲ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਟਕਲਾਂ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਐਤਕੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਦ ਕੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਤੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੁਝ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ 8 ਬਿੱਲ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸਫਾਈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 50 ਮਿੰਟ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟੋਨ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣਾਂ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਟੋਨ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਓ, ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂँਗਾ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ 50 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਜਦ ਨਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਪਰਸੋਂ ਰੂਟੀਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਸ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੰਸੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾਈ। ਪਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਉਹ ਸਪੀਚ ਹੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਦ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ ਯਾਨੀ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਜਰਨੀ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਔਰ ਕੁਝ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਯਾਨੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਔਰ 70-75 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੱਥ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ। ਕੀ ਗੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਆ, ਬੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕਤਲ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2 ਸੂਬੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਘੱਟ, ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਵਾਪਰਿਆ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਲੈਦਗੀ ਵੇਲੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਥੋੜੀ ਕੋਈ ਹੱਥ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਆਣ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਸਵੀਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਪਕੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ 50 ਮਿੰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਜਦ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਜਦ ਉਹ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ 7-8 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਪਰ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਜਸਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਹਟੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟੀਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਗਮਛੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੱਗ ਤੱਕ ਜਾਂ ਪਗੜੀ ਤੱਕ ਉਹ ਜਦ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਟੀਚਾ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹਜੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਊਥ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਚਮਕਾਇਆ ਤੇ ਗਰਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਡਕਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਜਲਾਸ, ਭਲਕ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਦਗਾਰ ਜੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀ, ਮੋਨੂਮੈਂਟ ਜੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹੀ ਸੰਸਦ ਆ ਜਿੱਥੇ 1929 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਬੰਬ ਸੁੱਟਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅੰਨੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਸੰਸਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਡਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹੀ ਸੰਸਦ ਆ ਜਿੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿਨ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਹੋਰੀ ਸਪੀਚ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆ ਸਫ਼ਰ ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੁਕਤੇ ਆਣ ਕੇ ਠਹਿਰੀ ਵੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਚੰਦਰਯਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਚਲ ਗਿਆ, ਇਸਰੋ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਪਹਿਲਿਆਂ 'ਚ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦਾ ਇਸਰੋ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਭੂਰਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਰੌਲਾ ਵੀ ਵਾਹਵਾ ਪਿਆ ਉਦੋਂ। ਦੇਖੋ, ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਦ ਕੱਲ੍ਹ 70-75 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਦੀ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਾਂਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ 70 ਸਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਬਣਦੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਛਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਯਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਾਣੇ ਮੇਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਮੇਣਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ 5 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਯਾਨੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਟੀਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਚਲੋ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲੀ ਥੈਲਿਓਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਬ ਹੋਏ ਜਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਵਗਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਦੱਸਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਚੰਦ ਕੁ ਲਾਈਨਾਂ ਆ। ਬ੍ਰੇਕ ਆਪਾਂ ਲੈਣੀ ਆ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਿੱਲੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਬੇਰੰਗ ਕਿਉਂ ਪਰਤੇ ਉੱਥੋਂ, ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਆ ਵਿਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀ। ਵੈਸੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਦਾਸ ਅਠਾਵਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਕਦੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਕਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਕਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। खड़गे साहब ने कहा कि बदलना है तो अब हालात बदलो, ऐसे नाम बदलने से क्या होगा, देना है तो युवाओं को रोजगार दो, सबको बेरोजगार करके क्या होगा, दिल को थोड़ा बड़ा करके देखो, लोगों को मारने से क्या होगा, कुछ कर नहीं सकते तो कुर्सी छोड़ दो, बात बात पर डराने से क्या होगा, अपनी हुक्मरानी पर तुम्हें गुरूर है, लोगों को डराने धमकाने से क्या होगा।
ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੜੇ ਵਿੰਨ ਕੇ ਤੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਆ ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਭਾਵੇਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਟੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਤੇ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਉਹਦਾ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਵੀ ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੇਲਾ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਮੇਲਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਛਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਯਾਨੀ ਪਰਛਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕਵਿਤਾ 4 ਲਾਈਨ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4000 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਰ 70 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਚਲੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦੇ, ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਸੁਣਵਾਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਇਧਰੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਭਰੇ ਪੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹਾਲ ਪਾਰਿਆ ਮਚਾਤੀ ਕਿ ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਰੇ ਗਏ, ਲੁੱਟੇ ਗਏ, ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੱਲ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਆਏਗਾ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਨਾ ਕੋਈ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਖਾਲੀ ਮੁੜਿਆ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੱਚਾ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਧਮਕ ਜਲੰਧਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ CWC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ CWC ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਾਏ ਗਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੋਣਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਹੁਤਾ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤਿੱਖੇ ਤੇਵਰ ਇੱਥੇ ਅਪਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਪਣਾਏ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਯਾਨੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ BJP ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੱਕਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਿਸਤਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਂ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲੇਗੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 2024 ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਉਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਇਲਟੀ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਖਾਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੇ ਹਜੇ ਆਂਕਣਾ ਜਾਂ ਮਾਪਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਹਾਂ, ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਬੇਰੰਗ ਲੋਟ ਜਾਣਗੇ, ਕਾਰਨ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੱਟਾ ਨਿਕਲ ਹੀ ਜਾਏ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਉਹ ਤਮਾਮ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਾਈਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਉਹ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਪਈ ਸੀ ਗੇਂਦ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁੱਟਤੀ ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਆਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਕੱਲੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਨਾ ਥੋੜਾ ਡਿਲੇ ਟੈਕਟਿਕਸ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਰੇੜਕਾ ਲੈ ਜਾਓ
ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਆ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਬਾਰਗਨਿੰਗ ਪਾਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇਗੀ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਗੱਲ CWC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠੀ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਦ ਇੰਡੀਆ ਬਲੌਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤਦ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆ ਜਾਏ। 400 ਤੋਂ 450 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 1-to-1 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ 28 ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਅਲਾਈਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਲੜੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੁਝ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਸਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਲਾਈਅੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਹੈ NDA ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੈ, ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਲਾਈਅੰਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੀ ਚੇਤਾ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ 'ਚ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਗੱਠਜੋੜ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਬਲੌਕ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਗਠਬੰਧਨ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਗਠਬੰਧਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੈਟਬੈਕ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੰਧੇ ਤੇ ਹੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਲਾਈਅੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਈਅੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਵੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਗਠਬੰਧਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਲਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੱਡਦੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਅਗਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਟਿਕਟ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹਣਾ, ਜੇ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹਣਾ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੰਗਦੇ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਾਂ ਆਇਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦਾ? ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੰਗ ਦੇ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਚਲੋ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਉਲਟ ਫੇਰ ਹੁੰਦਾ। ਕਰਨਾਟਕ ਪੇਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਫਸ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ MLA ਨੇ ਕਹਿਤਾ 45 ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MLA ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਲੋ ਸਰਕਾਰ। ਕੀ ਕਰਨਾਟਕਾ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਏਗਾ? ਜ਼ਿਕਰ ਛੇੜਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ JDS ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਣੀ ਸੀ। HD ਕੁਮਾਰਾਸਵਾਮੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸੀਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸੀਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ, ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੋੜੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। 135 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਟਾਂ ਉਹਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ 230 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਰ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇੱਕ MLA ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਬਸੰਗੌੜਾ ਪਾਟਿਲ ਯਤਨਾਲ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ 45 MLA ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। DK ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਰਮਈਆ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣਗੀ। ਦੇਖੋ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਰੇਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀ ਆਮ ਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ, ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੇ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਰਲੀ ਛੱਡੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ BJP ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੱਕ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ MLA ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ
पर पॉलिटिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੁਰਲੀ ਹੋਏ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਗਠਬੰਧਨ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਔਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਉਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇਗੀ ਔਰ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਦੀ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰਲੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਆਈਏ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਰਨਾਟਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰਲੀ ਹੋਏ ਪਰ ਇਸ ਸ਼ੁਰਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਉਸ ਵਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ JDS ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ HD ਕੁਮਾਰ ਸਵਾਮੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਦ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹੀ HD ਕੁਮਾਰ ਸਵਾਮੀ ਯਾਨੀ JDS ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ NDA ਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿ 45 MLA ਇੱਕ MLA ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟੱਚ 'ਚ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਹੋਏ ਸ਼ੁਰਲੀ ਪਰ ਇਸ ਸ਼ੁਰਲੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ MLA ਸਾਬਕਾ MLA ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਕਿਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰਲੀ ਛੱਡੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹੀ ਹੌਸਲਾ ਰਵੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ। ਦੇਖੋ BJP ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ BJP ਦੇ ਟਕਸਾਲੀ BJP ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ BJP 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ BJP ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਯਦੂਰੱਪਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਟਿਵ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2 ਡਿਪਟੀ CM ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਉਹ BJP ਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ ਪਰ ਉਹ BJP ਤੋਂ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ BJP ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ BJP ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਦੋ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ MLA ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਦੱਬਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ MLA ਦੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ BJP ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 45 MLA ਜੇ BJP ਦੇ MLA ਦੇ ਟੱਚ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਸਮਰਥਤਾ ਇਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਰੱਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਨੇ ਵਿਟਨੈਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਔਰ ਭਾਵੇਂ BJP ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 MLA ਨੇ ਜਦ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਹਾਲਾਂਕਿ BJP ਦੇ 2 MLA ਮਤਲਬ 92 ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਲੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ BJP ਤੋਂ ਡਰ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ 92 ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ 2 ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਪਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਤੇ BJP ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਬੀਬੀ ਹੈਗੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਆ ਚੈਤਰਾ ਕੁੰਡਪੁਰਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿਵਾਉਣੀ ਸੀ MLA ਦੇ ਲਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ 5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਾ ਮੇਰੀ RSS ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਠ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੇਰੀ BJP ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਠ ਹੈਗੀ ਜੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਝੱਟ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਹੋਏਗੀ ਭਾਈ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ ਪਰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕਰਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਕੁਝ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ 2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 81 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਫਿਰ 23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੋਨੇ ਵਗੈਰਾ ਗਹਿਣੇ ਗੁਣੇ ਖਰੀਦੇ ਤੇ ਨਾਲ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ EMIs ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਭਰੀਆਂ ਨੇ
तकरीबन लगभग ला पा के 2 करोड़ के करीब कहते जी बरामदगी हो गई है। तो मामला तो हुण इधरले पासे भी है तो बीजेपी ये चुप है। देखो बीजेपी की गल करिए पहली बार नहीं है बीजेपी या किसी भी पोलिटिकल पार्टी के इदां के घपलियां के बारे अखबारों की सुर्खियां या फिर मीडिया के जिक्र होए। मैं यह बीजेपी के कोल वल जान तो पहले तुहानूं यह भी याद दिलाऊंगा 2022 तो पहले जिस तरीके नाल कांग्रेसियों नाल ठगियां मारी गई थी वो कथित तौर पर जिहड़े प्रशांत किशोर दमनचंद बाजवा नूं फोन आए थे उन्हें भी आरोप लाए और एक लुधियाने वाले जिहड़े हुण आम आदमी पार्टी के MLA ने कहते 2-2.5 करोड़ तो दे भी दिता सी उन्होंने और बकायदा इस तरीके नाल फोन किए जाते थे क्योंकि कुछ इदां दी गल्लां दा जिक्र यह फोन करन वाले करते थे कि प्रशांत किशोर नाल मैं फलानी मीटिंग दे विच मौजूद सीगा उत्थे यह गल्लां हुईयां और एक कांग्रेस क्योंकि कांग्रेस दे विच कल्चर है हुण आपां कहांगे तो कांग्रेसी साडे तो नाराज़ हो जाणगे। कांग्रेसी यह पहली बार नहीं है और कांग्रेसियां ने इस गल दे उत्ते मिट्टी पाउण दी भी कोशिश की भी छड्डो परे अगे पैसे भी गए तो अगों बदनामी भी होर मिल जाती है। तो ज़्यादातर इदां दे लोग जिहड़े पैसे दे के टिकट लैंदे ने बाद चों चुप्पी धार लैंदे ने और कांग्रेस दे विच जो कुछ होया असीं पढ़ लिया। हुण बीजेपी दे विच 5 करोड़ की गल चली क्योंकि बीजेपी का एक सिस्टम है बीजेपी अपने सिस्टम के हिसाब नाल टिकट देंदी है और जे भगवा कपड़े पा के कोई बाबा हुण बाबे दी सुन लो पंजाब दे विच 2019 के इलैक्शन या उस तो पहले के इलैक्शन दे विच भी यह गल काफ़ी जोर नाल की गई थी कि भी एक बाबे ने फलाने नूं टिकट दी फलाने बाबे का बड़ा क्लोज है इनू तो टिकट मिली जानी है वो आप बाबे का नाम ना ही लीए तो रैटर है अजकल बाबा डाउन चल रहा थोड़ा जिहा लेकिन बाबियां दे राही हिंदुत्व के राही बीजेपी दे विच कई टिकटां पहले वंडी जा चुकी है और कई केसिस दे विच ते जिहड़े क्लेम उन्होंने कैंडीडेट का कि मेरी बाबे नाल गल हो गई मेरी टिकट पक्की है और बाद चों टिकट पक्की निकलना उस गल नूं एक तरीके नाल जस्टिफाई करता है कि बाबा बड़ा पावरफुल है। हुण है चित्रा जिहड़ा तुसीं नां लिया 5 करोड़ की ऑफर 2 करोड़ कैश फड़िया गया और ये भी कोई ना कोई गल अगे निकल के आएगी। अगे ही तेलंगाना दे विच ही कुछ बीजेपी के लीडर या उन्होंने मिडल मैनां नूं कहते पैसों नाल फड़िया सीगा उस केस नूं ना ईडी ने देखा ना CBI ने देखा वो केस हजे तक उदां दा उदां ही तुरिया फिरदा कारण कि जिथे बीजेपी के लीडर इस तरीके की खरीदवारी दे विच इनवॉल्व होंदे ने उत्थे फिर बीजेपी दूजे पासे मूँह कर लैंदी है भी असीं जाणदे ही नहीं और बीजेपी की चुप्पी भी बहुत कुछ कहती है इदां दे मामलों के फड़े गए तो बई असीं तुहानूं नहीं जानते जे नहीं फड़े गए जे सक्सैसफुल हो जाते तो पैसे का कोई आपां कोई कमी रखनी नहीं है। हुण अगली फड़ी गई 2 करोड़ भी फड़े गए वो पैसे किदे सीगे पता नहीं लेकिन हुण तो फड़ी गई और साडी नहीं हैगी इदां दी कोई भी पोलिटिकल निकले आउणगीआं चीज़ां मतलब यह कुछ भी हो रहा सियासत दे विच ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੇ ਟਿਕਟ ਲੈਂਦਾ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁੱਕਾ ਜਾਣ ਦੇਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਦੇ SHO ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿਸੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਣੇ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਣੇ ਆ ਉਹ ਪੈਸੇ ਤੇ जिन्होंने कमा लिया सो कमा लिया वो 10 करोड़ खर्चेगा तो 20 करोड़ कढ़ेगा 5 सालों के कचूमर साडा तुहाडा निकलना। पर खैर एक होर मामला इदां दा पंजाब दा भी हैगा सतकार कौर गहरी फिरोजपुर तो MLA रह चुकी है हुण तां साबका कांग्रेस दे विच सी हुण भारती जनता पार्टी च आ गई है उहनूं ते उहदे पति नूं विजिलेंस ब्यूरो ने कर लिया गिरफ्तार। हुण ये मामला किहड़ा आ जिक्र छेड़दे आ छोटे जिन्ने विराम तो बाद। ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है। सतकार कौर गहरी का नाम वैसे बहुता चर्चा च शायद ना रहा होवे तुहाडे चेतिਆਂ च ना आवे मैं चेता कराउणा फिरोजपुर तो टिकट तो पहला सतकार कौर गहरी की 2022 दे विच भी पक्की सी पर अचानक आम आदमी पार्टी टिकट दिंदी आ आशू बंगड़ नूं। आशू बंगड़ इल्जाम लाउंदे आम आदमी पार्टी ते मैनूं तंग बहुत कर रहा जी पैसों लई टिकट के बदले मैं छड्ड रिहा दित्ती होई टिकट कांग्रेस कहती आओ इधर साडे वाले पासे आओ आशू बंगड़ नूं टिकट दी जाती है सतकार कौर गहरी की टिकट कट्टी जाती है तो फिर गहरी भारतीय जनता पार्टी चल जाती है। गहरी का पति लाडी गहरी वो जिला परिषद का मैंबर भी रह चुका बड़ा प्रभावशाली कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार दे विच काफ़ी पैठ हुंदी सी इन्हां दी बड़ियां शिकायतां कहंदे उस वेले भी होईयां। भास्कर साहब आमदन तो वध संपत्ति मामला जांच पड़ताल अधीन सी ते विजिलेंस ब्यूरो नूं जिथे हेर फेर नज़र आया तो फिर विजिलेंस ब्यूरो कहती चलो फिर आ जाओ हुण
ਸਤਕਾਰ ਕੌਰ ਗਹਿਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਸਤਕਾਰ ਕੌਰ ਗਹਿਰੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਆਫ ਅਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਏ ਜੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਫੜਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜੀ ਲਗਾਮ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਹੋਏ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਪਏ। ਪਰ ਸਤਕਾਰ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਦੇ ਐਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਂਡੇਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਬਦਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਉਸ ਬਦਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਚਲੋ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਹੀ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਭਰਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਲ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਨੋਟਿਸ 10 ਨੋਟਿਸ 12 ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਐਂਟੀਸਿਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਚਲੋ ਹੁਣ ਸਤਕਾਰ ਕੌਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਤਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਿਸਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਆਫ ਅਸੈਟ ਕੇਸ ਦਾ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਦ ਐਵੀਡੈਂਸ ਪ੍ਰੂਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਨ ਤੇ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਦ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕੀਤਾ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖੁੱਲਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਬਿਆ ਪਿਆ ਨਾ ਅਜੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਗੋਲ ਪੋਸਟ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਯਾਨੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਜਦ ਇਹ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤਦ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਾ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲਟਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਈਡੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, CBI ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੇਸਿਸ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਈਡੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਯਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਯਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਕਈ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਈਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਕਿ ਵੀ ਜਦ ਵੀ ਈਡੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਦੁਆਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਮੋਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਤਕਾਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਤਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦਾ ਡਿਸਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਆਫ ਅਸੈਟ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤੇ ਤੇ ਡਿਸਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਆਫ ਅਸੈਟ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਟਿਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਟਣਾ ਪਿਆ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਕੰਬੋਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਿੰਘਾ ਸਿੰਘ ਗਲਜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੱਕੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਜੋ ਕੇਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਲੱਕੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅਨਲੱਕੀ ਵੀ ਕਈ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੱਕੀ ਆ, ਕੁਝ ਅਨਲੱਕੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੱਟਣਾ ਪਿਆ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਆ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਹਿਲਜੁਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ,
ਉਹ ਕਿਤੇ ਠੰਡੀ ਪੈਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਔਰ ਸੰਕੇਤ ਇਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਲਓ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੰਡਿਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਦਾ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਆ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਿਲਚਸਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ।